नमस्कार, मी प्राध्यापक डी एस कांबळे. लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या पहिल्या लेक्चरमध्ये या प्रकरणाच्या पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण लिक्विडेशन, त्याचा अर्थ, त्याची प्रोसेस किंवा त्याच्या स्टेप्स, त्याचे मोड्स आपण पाहिलेले आहेत. आता ह्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण व्हॉलंटरी वाइंडिंग अप म्हणजे काय, ऐच्छिक पद्धतीने कसं कंपनीचं विसर्जन होतं ते आपण पाहायचं आहे. व्हॉलंटरी वाइंडिंग अप. After knowing about the modes of compulsory winding up of a company, let us now discuss the modes of voluntary winding up. A company may be wound up by voluntary. Means, if the company is a general meeting passes a resolution requiring the company to be wound up voluntary as a result of the expiry of the period for its duration, if any fixed by its articles or on the occurrence of any event in respect of which the articles provided that the company should be dissolved, or if the company passes a special resolution that the company be wound up voluntary. जर ऐच्छिक पद्धतीने विसर्जन करणे म्हणजे काय, तर त्याच्यासाठी जनरल मीटिंगमध्ये एक भागधारकांच्या किंवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या जनरल मीटिंगमध्ये कायदा पास करून घेतला जातो. हे करणं सर्वांच्या दृष्टिकोनातून ऐच्छिक पद्धतीने कंपनीचं विसर्जन करणं हे सर्वांच्या हितानं योग्य असतं. त्याच्यामुळं एकतर कंपनीचा कालावधी संपलेला असतो, ह्या पाठिंब्याचं कारण असू शकेल. त्याच्यामुळे एक स्पेशल ठराव त्याच्यामध्ये पास करून घेतला जातो. त्यानंतर सेक्शन 59 ऑफ द इनसॉल्व्हन्सी कोड. अ कॉर्पोरेट पर्सन हू इंटेंड्स टू लिक्विडेट इटसेल्फ व्हॉलंटरी and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceeding under the provision of this content. The voluntary liquidation of a corporate person under subsection shall meet such conditions and procedural requirements as may be specified by the boards. Voluntary liquidation proceeding of a corporate person register of a company shall meet the following conditions, namely a declaration from majority of the directors of the company verified stating that they have made a full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion that either the company has no debt or that it will be able to pay its debts in full form the procedure of assets to be sold in the voluntary liquidation, and the company is not being liquidated to defraud any persons. The declaration under sub clause shall be accompanied with the following documents, namely audited financial statements and record of business operation of the company for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is latter. A report of the valuation of the assets of the company, if any, prepared by a register value. Within 4 weeks, a declaration under sub clause. There shall be a special resolution of the members of the company in general meeting requiring the company to be liquidated voluntary and appointing an insolvency professional to act as the liquidator, or a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntary as a result of expiry of the period of its duration, if any fixed by its articles or on the occurrence of any event in respect of which the articles provided that the company shall be dissolved, as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator, provided that the company owns any debts to any person, creditors representing 2/3 the value of the debts of the company, shall approve the resolution passed under subclause within 7 days of such resolution. The company shall notify the registrar of a company and the board about the resolution under subsection 3rd to liquidate the company within 7 days of such resolution or the subsequent approval by the creditors,
as the case may be, subject to approval of the creditors under subsection 3rd, the voluntary liquidation proceeding in respect of a company shall be deemed to have commenced from the date of passing of the resolution under subclause or C of subsection 3. The provision of section 35 and 253 company shall apply to voluntary liquidation proceeding for corporate persons with such modification as may be necessary. When the affairs of the company corporate persons have been completely wound up and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjustable authority for the dissolution of such corporate persons. A copy of an order subsection shall within 14 days from the date of such order be forwarded to the authority with which the corporate person to register. आता व्हॉल्युंटरी लिक्विडेशन करायचं असेल तर पहिल्यांदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काय करतात, एक जनरल मीटिंगमध्ये सर्वसाधारण जी सभा ठरलेली असते त्या सर्वसाधारण सभेमध्ये त्याचा एक ठराविक कायदा पास केला जातो आणि त्या कायद्यामध्ये सर्वांचं बहुमत घेतलं जातं. एक तर त्याच्या पाठीमागे कारण दोन असू शकतात. एक तर कंपनीची लायबिलिटी ही वाढत चाललेली असते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनीची कालमर्यादा जी आहे ती संपलेली असते. म्हणजे कंपनीची वेळ किंवा एक ठराविक मर्यादा आहे ती संपलेली असते आणि ती त्यानंतर कंपनी तशाच पद्धतीनं चालू ठेवून हे हितावह नसतं किंवा योग्य नसतं आपण असं म्हणूया. कंपनीची जी जास्त स्वरूपात जर लायबिलिटी वाढत चालली असेल साधारण 1-2 वर्ष 3 वर्ष ठीक आहे, मात्र त्याच्यानंतर सुद्धा तशाच प्रकारची कंडिशन असेल तरी देखील कंपनीचं व्हॉल्युंटरी पद्धतीनं रिझॉल्युशन करणे हे सर्वांच्या दृष्टिकोनातून हितावह ठरतं किंवा फायद्याचं ठरतं. कंपनीमध्ये सर्वसाधारण ठराव पास केला जातो, भागधारकांचं त्याच्यामध्ये बहुमत होतं आणि सर्वांच्या मते एक दिवस ठरवून कंपनीचं विसर्जन करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. आता विसर्जन करायचं म्हणजे नेमकं कसं करायचं तर त्याच्या स्टेप्स आपण आता पाहिलेल्या होत्याच. तर जनरल मीटिंगमध्ये पहिला कायदा पास करून झाल्यानंतर सुरुवातीला प्रथम कोणाची देणी येतात त्यांचा विचार केला जातो. म्हणजे जे अग्रस्थानी कोणाचा पुरम लागतो तर डिबेंचर होल्डर्स त्यांचा पहिल्यांदा विचार करावा लागतो. त्यानंतर मग प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स येत असतात. त्यानंतर मग प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आल्यानंतर सगळ्या प्रकारच्या शॉर्ट टर्म ज्या लायबिलिटी असतात त्या पद्धतीने येतात आणि त्यानंतर मग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेड करून झाल्यानंतर शेवटचं स्थान जे असतं किंवा शेवटचा जो क्रम लागतो तो क्रम एकंदरीत भागधारकांचा असतो. पहिल्यांदा डिबेंचर होल्डरचं पेमेंट करायचा, सर्व ॲसेट्स विकल्या जातात. ॲसेट्स विकून त्याच्याकडून जी किंमत प्राप्त होते किंवा जी किंमत जमा होते त्या ॲसेटच्या रकमेमधून पहिल्या स्टेपला डिबेंचर होल्डरचं पेमेंट केलं जातं. त्याच्यानंतर दुसरी स्टेप प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स असतील. तिसरी स्टेप ज्या लायबिलिटी असतात त्या केल्या जातात. लिक्विडेटरचं रेम्युनरेशन भागवलं जातं. बँकांची देणी असतात ती भागवली जातात आणि सर्व प्रकारची ही देणी भागवून झाल्यानंतर शेवटी राहिलेली रक्कम ही भागधारकांच्या मध्ये वाटप केली जाते. आता एकंदरीत ह्या भागधारकांच्या म्हणजे मग एखाद्या वेळेस रक्कम शिल्लकही राहू शकते, घर शिल्लक राहू शकत नसते. मात्र शिल्लक राहते नो प्रॉब्लेम. मात्र शिल्लक जर राहत नसेल तरी काही प्रॉब्लेम नसतो, कारण कंपनीचे ते कोण असतात ते ओनर असतात. त्याच्यामुळं भागधारकांचं पेमेंट हे शेवटी केलं जातं आणि पेमेंट करून झाल्यानंतर शेवटी कोर्टामध्ये तशा पद्धतीचा सगळे कागदपत्र जमा करून तशा पद्धतीनं कंपनीचं विसर्जन झालेलं आहे तशा पद्धतीचे संबंधित डॉक्युमेंट सगळे सबमिट केले जातात, सादर केले जातात आणि मग कंपनीचं जे रजिस्टर नाव होतं ते रजिस्टर नाव विशिष्ट कार्यालयाने जे नोंद केलेलं होतं ते नाव काढून टाकलं जातं. म्हणजे रिमूव्ह ऑफ द रजिस्टर नेम जे नोंद केलेलं होतं ते काढून टाकलं जातं. तशा प्रकारच्या नोटीस ज्या असतात त्या भागधारकांना पाठवल्या जातात. तशा पद्धतीने आता हे विसर्जन करण्याची प्रक्रिया जी पार पडत असते ते एकतर क्रेडिटर्सने सीए नेमलेला असतो किंवा जर सीए नसेल तर स्वतः क्रेडिटर्स काय करत असतात अशा प्रकारची प्रोसेस पूर्ण करत असतात.
लिक्विडेशन करणं त्याच्यामध्ये व्हॉल्युंटरी असेल किंवा नॉन व्हॉल्युंटरी असेल. ऐच्छिक पद्धतीने होऊ शकतं किंवा दुसऱ्या नॉन व्हॉल्युंटरी पद्धतीने होऊ शकतं सुद्धा. नॉन व्हॉल्युंटरीमध्ये जर तो बिझनेस बेकायदेशीरपणे चालला तर ते प्रमुख कारण त्याच्यामध्ये असतं. आणि व्हॉल्युंटरीमध्ये कंपनीची कालमर्यादा संपली असेल तर तशा प्रकारची प्रोसेस किंवा डेप्ट्स वाढत चालले असतील, देणी वाढत चालली असेल तर तशा प्रकारची प्रोसेस पार पाडणं हे महत्त्वाचं असतं. पुढील लेक्चरमध्ये आपण स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स, तशा प्रकारचं स्टेटमेंट कसं असतं ते आपण पाहूया. धन्यवाद.